Okay, dear students. Okay, in this part of video, we are continuing with the ecological factors. One ecological factor ali in this part of video, we are mainly discussing on abiotic factors. Okay, there are two main factors which influences the distribution of organism. That is one for the major one is abiotic factor. Another one is biotic factor. The first one is abiotic factor. What are abiotic factors? In abiotic factors, ಅಂದ್ರೆ the name itself indicates. A ಅಂದ್ರೆ without. Bio ಅಂದ್ರೆ life, without life ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ non-living things. The non-living factors which decides the distribution of organism and affect on the life process of organisms ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಏನು abiotic factors ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is abiotic factors? The abiotic factors are non-living chemical and physical parts of environment. Chemical ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ physical parts ಇರ್ಬೋದು. They affect the living organism and the functioning of ecosystem are called abiotic factors. They are the non-living chemical and physical parts of environment that affect living organism and the functioning of ecosystem are called abiotic factors. What are the abiotic factors? ಎಷ್ಟು factors ಇದೆ major ಆಗಿ? There are 4 different abiotic factors. They are temperature. The first thing is temperature. The second one is water. Water is the basis of life ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the third one is light. Okay, light is the source of energy. The third abiotic factor. And the fourth one is soil. Okay, edaphic factor ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. These are the 4 abiotic factors which influences the physiological role of living organisms. Okay, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ abiotic factors ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ abiotic factors? ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ 3 abiotic factors in detail ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How many abiotic factors are there? 4. Temperature, water, light and soil. What are abiotic factors? They are the non-living chemical and physical parts of environment that affect the living organism and the functioning of ecosystem. Okay, the first one is, what is temperature? In temperature andre, okay, temperature andre the degree or hotness or coldness of a place influence the climatic conditions ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಅದೇ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು ಸಬ್ ಝೀರೋ ಲೆವೆಲ್, -0 ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಇಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. there the temperature exceeds above 100 degrees Celsius. Okay, the extreme conditions of extreme environments like temperature, thermal springs ಮತ್ತೆ deep sea hydrothermals. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರು? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಈಗ ಉಡುಪಿಲಿರೋ ಹೊಸ್ಕುಳ್ದು ಹೈಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹೊಸ್ಕುಳ್ ನೋಡಿ,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರದ್ದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲಮಟೈಸ್ ಆಗೋಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟು. ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾವ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ, ಇದು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಕೇರಳ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ನೋ ಲಿಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಪೈನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟೆಂಪರೇಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಟೂನಾ ಫಿಶ್. These are the three examples how this temperature affects on the distribution of organisms. The tuna fish. Next one, the effects of temperature on the physiological function of the organism. Physiological function ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ BMR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 25 to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೈನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ದ BMR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದ್ರೆ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದೇ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಜನರೇಟ್. ಇಫ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಈ ಪ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈನಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಡ್ ಹಾಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ
ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏಬಾಯೋಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ ವಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೋ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ, ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ನೋ ಬಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೊಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೊಸೆಟ್. ಆ ರೊಸೆಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಥವಾ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ few examples of the temperature, how it affects on the physiological function of organism. It affects on the BMR activity of organism. If it degenerates the enzyme or coagulate the enzymes, and depending upon the enzyme action, the plant distribution, animal distribution takes place from alpine to the tropic regions. And also in plants ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ರೊಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಉದ್ದುದ್ದ ಕಿವಿ, ಉದ್ದುದ್ದ ಕಾಲು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿನೂ ಚಿಕ್ಕದು, ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದು. ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ದ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಇಯರ್, ಟೈಲ್, ಸ್ನೋಟ್ಸ್ ಅದ ಮುಂದೆ ತುದಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವಾರ್ಮರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್, ಲೆಗ್ಸ್, appendages like ear, tail, snout of warm-blooded animals become smaller in cold regions than the warmer area is called Allen's rule. Very important one marks ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ Allen's rule. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದು, ಒಂದು ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ wide range of temperature are called eurythermal organisms. ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದೊಂದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟೆಮೇಸಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಟೆಮೇಸಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೋಡ್ ಕೂಡ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ವಾಲ್ ಲಿಸರ್ಡ್. ಆ ವಾಲ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಕೂಡ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶೋ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್. What is the steenothermal? The organism can tolerate only narrow range of temperature. ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 degrees to 20 degree ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀಜನಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್. ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಟಾಲರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್.
URI wide range. Okay. Example ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ಗೆ ಮೆನಿ ಪಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಚ್ಲು ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಈಚೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಶಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್, 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್. ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋನ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಮೇಸಿಯಾ, ಟೋಡ್, wall lizard are called wide, they show wide distribution also. In ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋನ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, corals, snakes ಮತ್ತೆ ಫಿಶಸ್. These are the 2 types of organisms. Okay, this completes the abiotic factor. The first one, temperature. Okay, in this video we covered abiotic factors like temperature only, in that effect of temperature and organisms distribution and their physiological role. And the last one, the types of Allen's rule. The last one is types of organism based on the tolerance of temperature. Okay, thank you.